like 30 degrees Celsius today, I think 1 lakh years back also you like 30 degrees Celsius. This is an assumption. It might be wrong. Okay, but for these kind of studies we have assumptions. So based on that, the first thing was to collect data about the species GPS, GPS location, geo. So we have to go to the field and collect data about all these different species that I'm talking about. And of course, this data has to be complemented with secondary data because one person cannot be everywhere. So we also use secondary data extensively in this. I will talk about that later. And we use different climatic layers to model the distribution of the species. Okay, so we call that climatic niche model, CNM. After those CNMs were made, we back projected those CNMs and then we analyzed some parts of it. So I'm not going to go into the nitty-gritties of how these algorithms work and all that. Maybe we can talk about it later. But we went to the field. ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേഴ്സണൽ കണക്കല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കഥകളാണ് പറയുന്നത്. ബേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം, നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാം, വീടിനെ കുറിച്ച് പറയാം, കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിൽ ബി കണക്ടിങ് ദി പീപ്പിൾ വിത്ത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ കൂടട്ടെ എന്നെ തലയ്ക്ക് പോണല്ലേ അവിടെ പോയിരിക്കണ്ടേ. കേട്ടോ, ഇനി ഇവിടെ വാ, താഴെയാണല്ലേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഫാർമർക്ക് വിഷമം മനസ്സിലാവും. എന്താ പറഞ്ഞേ? പുഴുവോ? നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വളം മൊത്തം കരിമ്പ്, നെല്ല്, തേക്കിന്റെ കുരു വരെ തിന്നാളിയും. എന്താക്കാൻ ഈറ്റളാ കൊല്ലണ്ടേ? ആന്നേ, ഈറ്റക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നു. ഇതിനൊക്കെ വേറെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടോ? നമ്മളെ അയലിന് കൊണ്ടുവരണോ? ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ടോ? ആ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വികാരം മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ കൃഷി ഉണ്ടാവില്ലേ, കാട് കയറി കിടക്കേക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് വികാരം മനസ്സിലാവില്ലേ. ചില നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഈ ബേർഡും നിരീക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കല്ലേ. ഒരു കർഷകന് ഇതിന്റെ വികാരം മനസ്സിലാവുന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇതാണ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടി. അപ്പൊ നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വരി, ബാക്കി പറഞ്ഞല്ലോ. ബാ കിളീന നിങ്ങളെ ആരാന്റെ അമ്മേന്റെ പറമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. സ്വന്തം പറമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവില്ല. This entire thing is done by him. He is the one who curated this. So we were called as volunteers too. We went through a week of performance making. So so we came and read the facts about these birds and we mirrored them. Like we looked through them and learned their body language and we mirrored them, and then we tried to capture their story from these facts and build that story. And then we also thought, how does this bird would look like? And I would like to quote the cock curator Pramod Gopalakrishnan, who said Pramod Gopalakrishnan. So he said that limits are possibilities, hence have limitless limitations. So we were limited by the fact that we don't have enough we don't knowledge and also fund. So we also came with So then we created this costumes and our whole team made this experience of this entire journey, right, over this
800 meter, like how you still engage. ഇതിന്റെ ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. Yeah, and he was the one who helped us in this. Yeah, Devendra. Yeah. ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ. He's waiting there for you. Another bird. They also have stories to tell. And moving on, we have a session called Soundscape. But where, as you said, the sounds of many of the birds were gone, unheard. So now we are inviting you to hear more, speak less, right? So you can go one by one and have that experience and come back, right? Meanwhile, you can sit here and make nests like that, right? And we can have more chats. So you can go one by one. Jahangir is, even from Babur onwards, but Jahangir is well known for his special interest on this wildlife in general, particularly on birds. His one associate or his the court, there was a person called Ustad Mansoor. Yes, several of the painting which we get nowadays available in the it's all made by Ustad Mansoor. And if you just even that is really, if you read the books, which you can see that there are several people as a gift to him has brought so many kind of birds and animals from across, including one dodo. Somebody has put here, and the dodo, probably the most authentic drawing or painting of the dodo is here, which is made by Ustad Mansoor. So all these great our understanding, observation on nature. But is it, I don't think we call that as ornithology. Ornithology, study of birds. Study of birds in the way we understand the modern science or Western science. The history of ornithology, when we just start looking at it, it's actually dates back to Linnaeus. Actually, initial birds description was done by Linnaeus and Galen and all those people. விருந்து வந்த புள்ளோ குக்கோ குய் விருந்து வந்த புள்ளோ குக்கோ குய் தாத்துவரி தாடுக்கு குருமுரு சொல்லு பாணபாட்டு தாத்துவரி தாடுக்கு குருமுரு சொல்லு பாணபாட்டு ஜிக்கிரி 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 സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഹിക്കിബണക് പക്ഷിമേളയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പരിപാടികളിൽ ഒന്നായ കിളിപ്പേച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹിക്കിബണക് പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാദമീഷ്യന്മാർ, യുവ ഗവേഷകർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, കുട്ടികൾ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിക്കുന്നു. ഇവിടം പക്ഷിജീവിതത്തെയും
പ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയാണ്. കിളിപ്പേച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങൾ പക്ഷിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തെ സംബന്ധിയായ ഒരു പൊതുഭാഷ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവുമാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ വിഷയം പക്ഷി സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വെല്ലുവിളികൾ, ഭൂവിനിയോഗ വ്യതിയാനം, ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നതാണ്. ഇത് പക്ഷികളെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല, മനുഷ്യരാശിയെയും പ്രകൃതിയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയമാണ്. ഇന്നത്തെ സെഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ശ്രീ നന്ദകുമാർ PM ആണ്. അദ്ദേഹം ഹ്യൂം സെന്റർ ഫോർ എക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജിയുടെ ട്രസ്റ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഡോക്ടർ നമീർ PO, ഡീൻ, കോളേജ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, AK ശിവകുമാർ, സീനിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ, WWF ഇന്ത്യ എന്നിവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവർ പക്ഷിസമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏവരും ഈ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചർച്ച ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ നമീർ സാറെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ, താങ്ക് യു ശ്രീ നന്ദകുമാർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺസർവേഷൻ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ബേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് കാരണം, ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് കാരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൂഡ് വരികയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. നമുക്കതൊരു ചുരുക്കം സമയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ല. അത് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് ആയാലും, അത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആയാലും, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയാലും, ഇത് മൂന്നും നമ്മളുടെ ജീവജാലങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷയം പക്ഷികളാണ്, പക്ഷികളെ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം. നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് ആയാലും, ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആയാലും, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയാലും, നമുക്ക് നമ്മൾ തീരപ്രദേശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആദ്യം പറയാം. തീരപ്രദേശത്തുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കടൽ തീരങ്ങളുമാണ്. കടൽ തീരം ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റായിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റാംസർ കൺവെൻഷൻ്റെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം അതൊരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ബീച്ചുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാറ്റാടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. വി പ്ലാന്റ് കാഷുറീന ഓൺ അവർ ബീച്ചസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ, ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ബീച്ചസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിംഗ് പ്രവണത കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മെയിൻ കാരണമാണ്. തീരപ്രദേശത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്ക് തീരം മുതൽ മലമുകളിൽ വരെയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ നമുക്ക് റാംസർ കൺവെൻഷൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10ഓളം വിവിധ തരത്തിലുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൽ നെൽവയലുകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇനം തണ്ണീർത്തടത്തിൻ്റെ ഘടകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ നെൽവയലുകൾ നമുക്ക് 8 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ പരം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് 2 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ഹെക്ടർ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ശുഷ്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വനമേഖലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്കത് തീരപ്രദേശത്തുള്ള കണ്ടൽ വനം മുതൽ
അഗെയിൻ കണ്ടൽ വനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് 10 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമേ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്ക് 700 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ അധികം കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചുരുങ്ങി 10 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം വന്ന്. സോ ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് മലമുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ചോലക്കാടുകൾ തൊട്ട് പുൽമേടുകൾ തൊട്ട് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ തൊട്ട് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ തൊട്ട് അത് തന്നെ നനവാർന്ന ഇലപൊഴിയും കാടുകളുണ്ട്, നമുക്ക് വരണ്ട ഇലപൊഴിയും കാടുകളുണ്ട്, നമുക്ക് സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ് ഉണ്ട്, ചിന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ദർ ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വനവിസ്തൃതി പറയുകയാണെങ്കിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നമുക്ക് 11,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 11,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വനവിസ്തൃതിയിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് വനത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈവൻ സൈലന്റ് വാലി വനങ്ങൾ പോലും അവിടെ നമുക്ക് 90 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വനമേഖലയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു 30 വർഷം മുമ്പത്തുള്ള സൈലന്റ് വാലി അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് മാത്രമല്ല, ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ലോസിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായിരിക്കാം. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചില പക്ഷികളുടെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എക്സ്പാൻഷന് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റു പല പക്ഷികളുടെയും റേഞ്ച് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ തന്നെ ചില പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം എത്രത്തോളം പക്ഷികളെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പഠനത്തിൽ നമ്മളുടെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പക്ഷികൾ, നമ്മളുടെ നീൽഗിരി ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ പോലെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നീൽഗിരി ഷോളക്കിളി പോലെ ഉള്ള പക്ഷികളുടെയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് വെച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷികളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാലാവസ്ഥയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നോക്കി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 2050 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന ഇതേപോലുള്ള ചില പക്ഷികളുടെ ഞങ്ങൾ പഠന വിധേയമായിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏകദേശം 50% മുതൽ 60% വരെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചും അതോടൊപ്പം ആ ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ച് കാരണമുണ്ടായ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ്, ആവാസ ശോഷണവും, അതോടൊപ്പം അതിനൊരു ഓഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു തവണ എനിക്ക് 2002-03 മറ്റോ ആണ്. ഒരു തവണ ഞാൻ രാവിലെ ബസ്സിൽ ഞാൻ ജനിച്ച വളർന്നൊക്കെ പാലോട് നിന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ബസ്സിൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, WF ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെരുകടയ്ക്ക് അടുത്ത് ഒരു ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ലും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ലിൻ്റെ അന്ന് ഒരു 2002-03 കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഇതുപോലെ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. നേരെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സുശാന്ത് സാറിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, സാർ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ടെന്ന്. സാറ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 35 രൂപ, അന്നത്തെ 35 രൂപയ്ക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് നോക്കുന്നു ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ലാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ലാണ് വന്നെങ്കിലും ഇന്നത് അവിടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ഷോറൂം. ഇന്നിപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബില്ല് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഇപ്പോൾ നോൺ ബ്രീഡിംഗ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇനി ഭാവിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഓഷാൻ്റെ സെഷനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബിൽസ് കൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എനിക്കും കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പെരുമുഴി അല്ലെങ്കിൽ കടലുംകുളം കായൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ജുവനൈൽ ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബിൽസിനെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയോ ഒരു നെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനി ഭാവിയിലെ ഒബ്സർവേഷൻസിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറയുകയും. അതുപോലെ മയിലുകളുടെ കാര്യം, മയില് ഇന്ന് ബോണക്കാട് മലനിരകളിലും പൊന്മുടിയുടെ ടോപ്പിൽ പോലും മയിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കൂടുന്നത് നേരത്തെ നബി സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഹാബിറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം നമുക്ക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു, അതിനകത്ത് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ്, അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നവീർ സാറും ശിവകുമാർ സാറും വിശദമായിട്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഹൈലാൻഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശദമായി സംസാരിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. അതിലിപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ ഞാൻ വയനാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് പറയാം, രണ്ടുപേർ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസായിട്ട് പക്ഷികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വയനാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരുന്ന സാധനം ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ കുയിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാലാവസ്ഥ സൂചകങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറി. ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുയിൽ, മയിലും. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൾട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും വലിയ തോതിൽ ഈ പക്ഷി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ കനോപ്പി കവറേജ്, കനോപ്പി ലോസ്, അതായത് ഓവർ കനോപ്പി ഉണ്ട്, അതിൽ അണ്ടർ കനോപ്പിയുള്ള നമ്മൾ ചെറിയ പലപ്പോഴും ചെറിയ പക്ഷികൾ ഈ ഫോർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഷ്രബ്സ് വേണം. നമ്മൾ ടിക്കൽസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടമൽപ്പുരിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ കാണുന്നത്. അതിലാണ് അതിനെ ഫോർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം ഇത് മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ പക്ഷികളെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള എനേബിളിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. തീരപ്രദേശത്ത് ചവോക്ക് പോലെയുള്ള സ്പീഷീസ് വന്ന പോലെ വയനാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ രാവിലെ പ്രൊഫസർ സാർ പറഞ്ഞു, വയനാട്ടിലെ വലിയൊരു തോതിലുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നാശം മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെടുത്ത ഇരുമ്പകം പോലെയുള്ള മരങ്ങൾ, അയൺ വുഡ്സ്, ഇരുമ്പകം, കമ്പകം, തമ്പകം പോലുള്ള ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനും റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ കടത്തി വയനാട്ടിലെ വേഗൂരിൻ്റെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള മരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവിടെ വലിയ വരുന്ന ബ്രോഡ് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തേക്ക് കൊല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഡിഫോളിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലും ഡെൻസ് ഫോളിയേജുള്ള സ്പീഷീസും ട്രീ സ്പീഷീസും നമ്മുടെ വയനാടിൻ്റെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ സ്പീഷീസ്, അതായത് കനോപ്പി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ ലോസ് വലിയ തോതിൽ ഇവയുടെ വംശനാശത്തിനും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രകൃതിയോട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു എനേബിളിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആക്കണം. വെജിറ്റേഷൻ്റെ റീവിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പുഴയോരങ്ങൾ, വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പുഴയോരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ, റിപ്പേറിയൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നാശം വലിയ തോതിൽ വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും റിപ്പയർ ചെയ്യും. അവിടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൂക്കണാങ്കുരുവി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതുള്ള കവുങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളാണ്. കവുങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്പ്രേയർ കെമിക്കൽസ് അടിക്കുകയാണ്, മരത്തിൽ കയറി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ റോക്കർ സ്പ്രേയറൊക്കെ വെച്ചടിച്ചു. ഇന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങാടിക്കുരുവികൾ കടകളിൽ കാണാമായിരുന്നു. പണ്ട് റേഷൻ ഷോപ്പിൽ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായി അവിടെ കാണും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന വല്ല കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ ആൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയറി തൂക്കണാങ്കുരുവിൽ അങ്ങാടിക്കുരുവിൽ കൊത്തിത്തിൻ്റെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂക്കണാങ്കുരുവികളുടെ കൂടുകൾ കണ്ടുവരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ചയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പക്ഷി സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പേർട്സാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കാലികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തരം പുല്ല് പെട്ടെന്ന് ഇൻവേസീവായിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സാധനം 2 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം അവിടെ എല്ലാം വന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകതരം ഒരു പുല്ലാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് വരുന്നൊരു ഗ്രാസാണ് അത്. നാട്ടുമ്പുറത്ത് യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ മേഖലയിൽ അത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുല്ലിൻ്റെ വിത്ത് എന്താണ് കാറ്റ് വഴി പരാഗണം നടക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. എനിക്കുള്ള സംശയം സാറ് പറഞ്ഞ സൈലന്റ് വാലിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റീരിയറേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ഏത് തരത്തിലാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി?
പണ്ട് മുതൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ആർദ്രത അവിടെയുള്ള കാടുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ബുൾബിള് ഇപ്പം 6 പ്രാവശ്യം വീട്ടിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിൽ വന്ന ബുൾബിൾ കൂടി വെച്ച് 2 മുട്ടയിലും 3 മുട്ടയിലും 3 അല്ലെ 2 വിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇപ്പോഴ് ബുൾബിൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ടു 2 വിരിഞ്ഞില്ല. കുറേ സമയം അടയിരിക്കും നിർത്തിയത് പോയി. ഇതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ അനിയൻ്റെ വീടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള നടുവിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ബുൾബിൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ടു 3 മുട്ടയിട്ടു 3 വിരിഞ്ഞു. ഇത് മുട്ട വിരിയാതെ വരുന്ന ഇത്ര ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് আমার ভেতর আমি কেতর খবর রাখলি না, আমার ভেতর আমি কেতর খবর রাখলি না। পারে আমি ওপারে হয়ে বসে আছি, ওহে দয়া দিলে গতি আইনা মেরো রহিবে ক্ষতি। ফকির লালান গায় অকুলের ক্ষতি, কে বলিবে তোমায় পারে পারে লয়ে যাও মই পারে। അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ചേരുന്നത്. പുഴ സൈഡിൽ കൂടി പക്ഷികൾ ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പക്ഷികൾ അറിയോ? പുഴേൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ചേക്കോർന്നത്, കുളക്കോഴി, പൊന്മാൻ, നീർക്കാക്ക, പിന്നെയോ പിന്നെ പുഴങ്കൊച്ച എന്നൊരു കൊച്ചയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ താമസിക്കുന്ന പുഴേൻ്റെ സൈഡിലാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പക്ഷിയുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഇവിടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇത് തിയറിയാ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം. നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വനം ഉണ്ടാവണ്ടേ? വനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? എന്തിനേറെ പറഞ്ഞു, തോട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു മരം വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 അടി വണ്ണുള്ള മരമുള്ള തോട്ടം എവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമോ? ഈ കൽപ്പറ്റുള്ള ഈ എസ്റ്റേറ്റിലല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയാണ് മരമുള്ളത്? നിങ്ങൾ വാ, കമ്പനിക്ക് വാ, നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. പക്ഷികൾക്ക് അവന് അന്തിയുറങ്ങണ്ടേ, കൂട് കൂട്ടണ്ടേ, അവന് കഴിക്കേണ്ട പഴങ്ങളുണ്ടാവണ്ടേ? ഞാൻ ചോദിട്ടെ, പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് വളരുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്, തേളുകളെയും ബണ്ടുകളെയും പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്തിനേറെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേനുണ്ട്. ഇവിടെ തേനുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ പോലും എല്ലാ വസ്തുക്കളും പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തേനുണ്ടാവണം പരാഗണത്തിന്. തേനില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്? കോഴിവർഗം. ഏതെല്ലാം കോഴിവർഗമുണ്ട് അറിയോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര കോഴിയുണ്ട് അറിയോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? എനിക്കൊന്നുമില്ല. പെരിക്കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോഴിയുണ്ട്. പിന്നെ മുള്ളൻ കോഴി, ഒക്കടക്കോഴി, കാട,
ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ടൗണിൽ കിട്ടുന്ന കാടമുട്ട അത് ഉരുണിക്കാടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം. പക്ഷെ അതുകൂടാണ്ട് വേറൊരു കാടയുണ്ട് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളത്. അതിൻ്റെ നിറം, മുട്ടയുടെ നിറം ഇത് ഇവരുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ നിറമാണ്. ഇവരുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ നിറമാണ് അതിൻ്റെ മുട്ട. അങ്ങനെയുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എവിടെയും അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനേ ഇല്ല. അത് മരം കൊത്തിയാ. ആ കുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ പക്ഷി മരം കൊത്തിയാണ്. പക്ഷെ അത് മരം കൊത്തി ഓട്ടയുണ്ടാക്കി അതിൽ മുട്ടയിടുന്നതാ. തത്ത മരത്തിൻ്റെ ഓട്ടയിലെ മുട്ടയിടുക, അല്ല കൂടുകൂട്ടില്ല. തത്ത മരത്തിൻ്റെ ഓട്ടയിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്. അതിന് മരം ഓട്ട വേണ്ടേ? ഓട്ടകൾ മരം വേണ്ടേ? കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കന്നാളി മേയ്ക്കുമ്പം കെണി വെച്ച് കോഴീനെ, ഞാനീ പറഞ്ഞ കാടാനെ പിടിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് കൂടുണ്ടാക്കി അതിനൊക്കെ സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൂടുണ്ടാക്കി കെണിച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു 10-15 എണ്ണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറും, പിടിക്കും, കെണി വെക്കും. ഇങ്ങനെ പല കെണിയും വെച്ച് ഞങ്ങൾ പക്ഷി പിടിക്കാണ്ട്. പിന്നെ അമ്പിടുക, മുട്ടയുണ്ട് എഴുത കൊല്ലുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യം പിടിക്കലാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കം പറയട്ടോ, ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് പലതരം ടെക്നോളജി പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ 3 ഇഞ്ച് വരെ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തെ നിരോധിക്കണം നിർബന്ധമായി. വളരട്ടെ, നമുക്ക് വേണ്ട, അവർ തന്നെയല്ലേ അവരുടെ ആ മത്സ്യസമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സമ്പത്താണ്. അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നശിപ്പിക്കരുത്. അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മളതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പക്ഷിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതും കർശനമാക്കണം. ഇത്ര ശരിയുള്ള മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വിദേശത്ത് പോയ കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ബ്രസീൽ പോയപ്പോൾ ഞണ്ട് പിടിക്കല് അവിടെ സമരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് കെണി വെച്ച് പിടിക്കാൻ പാടില്ല, കൈയിട്ട് പിടിക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെണി വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാര്യം അതൊക്കെ വിശദമാക്കണം. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. കെണി വെച്ച് പിടിച്ചുകൂടാ, കൈയിട്ട് പിടിക്കണം. അതിന്റെ കാരണം അറിയോ? കെണിയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഞണ്ടുകളും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഞണ്ടുകളും ഈ കെണിയിൽ പെടും. അത് മുഴുവൻ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നവരെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ പറ്റില്ല, അത് വേണ്ട കളി. എന്നിട്ട് നല്ല സാധനത്തിനെ പിടിക്കും. അത് കൈയിട്ട് പിടിച്ചാൽ ഇത്ര ആളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയും ഞണ്ട് പിടിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേലിയേറ്റം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇത്, അങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇത് നിരോധിക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ പിഴ കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിന്ന് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പറയാം. കുട്ടികളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് തള്ളപക്ഷിയാണ് വരുന്നുണ്ടോ, അതിനെ കൂട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല പരിക്കലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നമുക്കിപ്പം ഏത് അടുത്തുള്ള റെസ്ക്യൂസിനെ വിളിക്കാം, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾ നൽകി. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വെക്കേണ്ടി വരും, ബോണൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുന്നവരെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇതാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പക്ഷികളാണല്ലോ. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കൈവശം വെക്കാനുള്ള രീതിയിലില്ല. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് അടക്കം കൂട്ടി പിടിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ചെസ്റ്റിനുള്ള ബോണെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തേക്കും. അപ്പോൾ ചിറക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാലിന് ചിറകും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷീനെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിങ്ങും കാലം നടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്ട്രെസ് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാവധാനം ഒരു കുറച്ച് പരിക്കേറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പേടിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ സാവധാനം അതിനെടുത്ത് സ്ട്രെസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിന് എന്താ വേണ്ടത് അടുത്തുള്ള വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കവറിൽ ഹെഡും കൂടി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംഫർട്ട്. അതെ, നമ്മളത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ ഓരോ ബേർഡ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കില്ല. കാരണം ആദ്യം നമ്മളെ സേഫ്റ്റി, പിന്നെ പക്ഷീൻ്റെ അതെല്ലാം എന്തായാലും കുത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് പരമാവധി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഗുണം. കാരണം എന്തായാലും നാഗം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പരിക്ക് പറ്റും. ഇടയ്ക്ക്
എനിക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ താഴത്തുള്ള സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ചാർജാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതെ അതെ അതെ. சரி நம்ம ஆடு மாடுகள் எல்லாம் என்னைக்கு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஐயா அதையா கேக்குறீங்க? என்ன ஆச்சு? காட்டுக்குள்ள போச்சா ஊர்ல மேய்க்கிறதுக்கு இடம் இல்ல, நம்ம எல்லாம் வயல்வெளி ஆக்கிட்டோம். அதனால எல்லாம் காட்டுக்குள்ள மேய்க்க விட்டோம். இந்த புலி சிங்கம் எல்லாம் வந்து அடிச்சு கடிச்சு தின வருது. ஏன் ஆடு மாடுகளோட ஆட்களையும் அனுப்ப வேண்டியதான புலிகளை விரட்டி அனுப்புறது? ஆட்கள் அனுப்பினா அவங்கள திரட்டி அடிக்குது. ஓஹோ, அப்ப காடு மாடுகளை எல்லாம் கொண்டுகிற அந்த புலி சிங்கங்களை எல்லாம் விரட்டுற மாதிரி ஏதாவது வழி சொல்லுங்க. விரட்டி அடிப்பது இல்ல, அதை ஒழிக்க வேண்டும். ஒழிச்சிடலாமா? ஐயா, அதற்கு என்ன பண்ண வேண்டும் தெரியுமா? என்ன பண்ணலாம்? ஆட்டுக்கு செல்லுகிறது ஆடு மாடுகள். ஆமா, அதிலே சில ஆடு மாடுகள் மீது மேலே விஷத்தை பூசி அனுப்புங்க. ஏது அந்த புலிங்க அடிச்சுது அந்த மாடுகளுக்கு எல்லாமா? ஆமா, சரி அந்த சரி. மாடுகளுக்கு எல்லாம் மீண்டும் விஷத்தை பூசி அனுப்பினா அங்க என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் சாப்பிட்ட விலங்குகளை செத்து போயிடும். அதேதான், அந்த விலங்குகள் எல்லாம் செத்து விடும். ஆமா, நம்ம ஆடு மாடுகள் அடிபட்டவளம் ஆடு மாடுகள் மட்டும் போகும். ஆமா ஆமா, அப்ப நம்ம நிறைய ஆடு மாடுகளை காட்டுல மேய்ச்சி ஆமா ஊர்ல ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி தின்னிட்டு அதுக்கு தானே நம்ம ஆடு மாடுகளே வளர்க்கிறோம். ஆமா, பின்ன வேற எதுக்கு? சரி, அங்க என்ன உயரமாக பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்னது? அது பாரு கழுகு. வல்சர் வல்சர். பாரு கழுகு. கழுகா? பாரு என்றால் இந்த உலகம் தானே. அதுதான் தலைவன். நீங்க பாருக்கு தலைவன். இந்த பாறை காது பாதுகாக்கக்கூடிய தலைவன் அந்த பாரு கழுகு. என்னது? பாறை பாரு கழுகு பாதுகாக்கிறதா? ஆமா. இப்படி இவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது, இது நம்ம கொண்டு போய்விடும் போல இருக்கு. ஆமா ஆமா, பயந்து பயந்து நிறைய பேர் ஓடுறதால கதையில சொல்றாங்க. ஆமா, ஆனா அது நம்மளெல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லைங்க. அங்க செத்து கிடக்குது எல்லாம் மிருகம். ஆமா, அந்த காட்டுக்குள்ள போய் செத்து போன மிருகம், செத்து போன பறவைங்க கிடக்குதோ அதெல்லாம் சாப்பிடும். அது கிடையாது. இனிமேல் அந்த பார்களை விடக்கூடாது. இந்த பாறை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நான் தான் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆமாங்க ஆமாங்க. என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த பார்வைகளால் மனிதனுக்கு எதுவும் ஆபத்து ஏற்படக்கூடாது. இப்போதே அவர் வனத்திற்கு சென்று அங்க இருக்க முடியாத அந்த பார்வைகள் எல்லாம் கொல்ல போறீங்களா? எப்படி போறீங்க? இதோ வானத்தை எடுத்துக்கொண்டு வில்லை எடுத்துக்கொண்டு வானத்தை எழுது அந்த பார்வைகளை என்ன செய்கிறேன் பார். காட்டகம் நோக்கிய வேட்டைகள் ஆடின நோக்கிய வேட்டைகள் ஆடின வேட்டைகள் ஆடவே காட்டையை நோக்கின வேட்டைகள் ஆடவே காட்டையை நோக்கின அதோ காட்டுக்குள் புகுந்து அந்த பார்வைகளை வேட்டையாடி இதோ கொல்ல போகிறேன். என்ன தெரியுதா? என்ன பார்த்திருக்கீங்களா? என்ன கண்டதுண்டோ? என்ன கண்டதுண்டோ? எവിടെ? காட்டுக்குள்ள. நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? செத்து போன மாமிசம், செத்து போன மிருகம், அவளுக்கு இருக்கிற மாமிசத்தை தின்னு மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய நோயிலிருந்து அவங்கள காப்பாத்துறோம். என்ன பண்றோம்? மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ்ல இருந்து அவங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறோம். அப்படிப்பட்ட எங்களை என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரியல. திடீர்னு கூட்டம் கூட்டமா எங்களுடைய இனங்கள்லாம் செத்துக்கிட்டே இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நாங்கெல்லாம் இருப்போமான்னு தெரியல. Thank you.